भ्यो नमः हरि ओम मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्यभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयं हरिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलं गरुडध्वजः कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले सदा गौरी प्रभाते करदर्शनम् प्रातः स्मरामि वरकुण्डलशोभिगण्डं शीतं सुमण्डलमुखं स्मितवारिजाक्षम् आताम्रकम्रमुदिताधरबिम्बजृम्भधातृप्रहर्षकरः सरसंभ्रमेशम् प्रातर्भजामि धृतकौस्तुभकम्बोकण्ठं स्फीतात्मवक्षसि विराजितभूरिहारम् भीतस्वभक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं शातोदरार्पितजगद्भरभञ्जनाभम् प्रातर्नमामि शुभकिङ्किणिमेखलाङ्गं पीताम्बरं करिकरोर्मुदारजानुं ध्याताङ्घ्रे मूर्छितरञ्जितकञ्जजात वातादिदेवरमौलिमणिं मुकुन्दं वादिराज इति प्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं सदा प्रातःकाले पठन्मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिपधारिणे नमः परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित्समस्ततनवे नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे विष्ठामूत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे वन्दे विष्णुं नमामि श्रीमत च भुवं ब्रह्मवायु च वन्दे गायत्रीं भारतीं ताम् अपगरुडमनन्तं भजे रुद्रदेवं देवी हि वन्दे सुपर्णीम् अहिपतिदयितां वारुणीम् अप्युमां ताम् इन्द्रादीन् काममुख्यान् अपि सकलसुरान् तद्गुरून्मद्गुरूंश्च नमोस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तः भवन्तः सर्वजेविः ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि यो विप्रलम्भ विपरीतमतिप्रभूतान् वादान् निरस्य कृतवान् भुवि तत्त्ववादं सर्वेश्वरो हरिति प्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासतां नोहरं हृदम्बरे अर्थकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धे भक्तानां मानसाम्भोज भानवे कामधेनुवे नमतां कल्पतरवे विजीन्द्रगुरवे नमः कुशाग्रमते भानुद्युते वादिभीते
ಆರಾಧಿತ ಶ್ರೀಪದಯೇ ಸುಧೀಂದ್ರತೆ ನಮಃ ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೆಂದವೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಲವೇ ಮೂಕೋಪಿ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕುಂದ ಶಯನಾಯತೆ ರಾಜರಾಜಾಯತೆ ರಿಕ್ತಃ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ವಾದೇ ವಿಜಯಶೀಲಾಯ ವರದಾಯ ವರಾರ್ಥಿನ ವದಾನ್ಯಜನಸಿಂಹಾಯ ವರದೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಧರಣೀಮಂಡಲೆ ಖ್ಯಾತಂ ಧೈರ್ಯಾದಿ ಗುಣಬೃಂಹಿತಂ ಧಿಕೃತಾಶೇಷವಾದೀಭಂ ಧೀರಸಿಂಹ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಭೂಪಾಲನತಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪಾಪಾಲಿಪರಿಹಾರಿಣಂ ಗೋಪಾಲದಾಸಮೀಡೇಹಂ ಗೋಪಾಲಹರಿದರ್ಶನಂ ಜಲಜ್ಯೇಷ್ಠನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಿತಂ ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀಶಾಂಘ್ರಿಸೇವಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಭೂಸುರಾಗ್ರೋತ್ಕುಲೋದ್ಭವಂ ವಾಸಮಾದಿಶಿರಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಜೇಷದಾಸಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಕೃಷ್ಣೋತ್ಕೃಷ್ಟದಯಾಪುಷ್ಟಕೃಷ್ಣಾಪತಿಸುಹೃತ್ಪ್ರಿಯಂ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಐಕೂರ್ಯಾರ್ಯ ಗುರೋರ್ಶಿಷ್ಯಂ ವರದೇಂದ್ರಾರ್ಚಕಂ ಸದಾ ಸದಾ ಸುಳಾದಿವಕ್ತಾರಂ ಕುಪ್ಪೇರಾಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಪಾರ್ಥಸೂತಪದಾಸಕ್ತಂ ವಿಜಯಾರ್ಯ ಸುಪೋಷಿತಂ ಸದಾ ಸುಳಾದಿವಕ್ತಾರಂ ಮಧ್ವರಾಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಫಲಿತಾತ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಹನುಮಂತದಾಸ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಹರಿ ಓಂ ಪಂಚಾಂಗ ವಾಚನ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಗತಶಕ್ಯ 1946 ಶ್ರೀ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ವಸಂತ ಋತು ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಮಾಸನಿಯಾಮಕ ಶ್ರೀರಮಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ಇಂದು ರವಿವಾರ, ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ, ದಶಮಿ ಅನುಷ್ಠಾನ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಯುನಾಮ ಯೋಗ, ಭವನಾಮಕರಣ, ರಾತ್ರಿ ಹರಿವಾಸರ 8-6ರಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮಠದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪಂಚಾಂಗ. ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ ಸೋಮವಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೌಭಾಗ್ಯನಾಮ ಯೋಗ, ಕೌಲನಾಮಕರಣ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಏಕಾದಶಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಪರ. ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಯೇ ವಾರ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ, ನಕ್ಷತ್ರಾಧರ್ದೇವಾಗ್ನಿ ಯೋಗ ದ್ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ, ಕರ್ಣಾತ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಮುಂದವರಸಣ. ಶ್ರೀಯರಸಗಾಂಗೇಯನುತ ಕೌಂತೆಯ ವಂದಿತ ಚರಣ, ಕಮಲದಳಾಯ ತಾಂಬಕ ರೂಪ ಚಿನ್ಮಯ ದೇವಕೀತನಯ, ರಾಯ ರಘುಕುಲವರ್ಯ ಭೂಸರ ಪ್ರಿಯ ಸುರಪುರನಿಲಯ, ಚನ್ನಿಗರಾಯ ಚತುರೋಪಾಯ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. 81ರವರೆಗಾಗಿತ್ತು. 82ರಿಂದ ಮಾಡು. ಗೋಪುರದ ಭಾರವನ್ನು ಗಾರೆಯ ರೂಪದೋರಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯೆಂದದಿ, ಈ ಪರಿಯ ಸಂಸಾರ ಭಾರವನ್ನು ಆರು ತಾಳುವರೋ ತಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂದು ಮನುಜನು. ಕಾಪಥವನೈದುವನು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನು ನೀನಹುದು, ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಬೀಜ ವೃಕ್ಷದಳಾಯಿತು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಜ ವಾರಿಂದಾಯಿತು ಲೋಕದಿ, ಬೀಜ ವೃಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಿದ ಭೇದಿಸುವರಾರಿನ್ನು. ಸೋಜಿಗವನೀ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೊಳು ರಾಜಿಸುತ್ತ, ಮೊಳೆದೋರುವುದೋ ಸುರರಾಜನಂದನ ಅಮಿತ ರಕ್ಷಿಸೋ ನಮ್ಮ ನನವರತ. ತೊಗಲು ಬೊಂಬೆಗಳಂತೆ 4 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಇದರೊಳು ನೆಗಳದಿ ಚೌಷಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷಣ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಜೀವಿಗಳವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿ, ಜಗಕ್ಕೆ ತೋರುತ್ತಿಹವು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಹೂಡಿದಲು ಮರ ಮುಟ್ಟು ಮಾಂಸದ ಗೋಡೆ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ, ನರಗಳ ಕೂಡೆ ಹಿಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿದ ಮನೆಯೊಳಗಾತ್ಮನಿರುತ್ತಿರಲು, ಬೀಡು ತೊಲಗಿದ ಬಳಿಕ ಸುಡುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂದುರಿವ
ಕೊಂಪೆಯ ನೋಡಿ ನಂಬಿರಬಹುದೇ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಬೀಗ ಮುದ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೂರಿಗೆ ಬಾಗಿಲಗಳೊಂಬತ್ತು ಹಗಲಿರುಳಾಗಿ ಮುಚ್ಚದೆ ತೆರೆದಿಹರು ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನಿರುತ. ನೀಗಿ ಎಲ್ಲವ ಬಿಸುಟು ಬೇಗದಿ ಹೋಗುತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರವರಾಗಬಲ್ಲರೆ ನೀನೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಕೀಲು ಬಲಿದಿಹುದೈದು ತಿರುಗುವ ಗಾಲಿ ಎರಡರ ರಥದಿ ತ್ರೈಗುಣಶೀಲನೋರ್ವನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿಹನ ರಥಾಗ್ರದಲ್ಲಿ. ಕೀಲು ಕಡೆಗೊಂದೂಡಿ ಬೀಳಲು ಕಾಲಗತಿ ತಪ್ಪುವುದು ಅದರನ್ನು ಕೂಲ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹುದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಬಿಗಿದರ ಕುತದ ರೋಮ ಕೂಪದ ತೊಗಲ ಕೋಟೆ ನಂಬಿ ರೋಗಾದಿಗಳ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಲಿದು ಜೀವನ ಪಿಡಿಯಲನುವಾಯ್ತು. ಬಿಗಡ ಯಮನಾಳುಗಳು ಬರುತ್ತಿರೆ ತೆಗೆಸು ಕಾಲನ ಬಲದ ಬಲು ಮುತ್ತಿಗೆ ನಿದ ಪರಿಹರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ವಾರಣಗಳೆಂಟೆಸೆವ ನಗರಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ 9 ಅದಕ್ಕೆ ಬಲು ಮನೆಗಾರರಾದ ಆಳುಗಳು ಕಾವಲಗಾರರನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರರಿಯದಂತದರೊಳಗೆ ಹೃದಯ ಅರವಿಂದದಿ ನೀನಿರಲು ಬರಿದೂರು ಜೀವನಿಗುಂಟೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಪೇಳಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ ವೀಯಮ ನಾಳುಗಳು ನೆರೆಯಂಗ ದೇಶವ ದಾಳಿ ಮಾಡುವರ ಕಟಕಟ ಸೂರ್ಯಗಳ ಪಿಡಿದು ಕಾಳು ಮಾಡುವರಿನ್ನು ತನುವಿದು ಬಾಳಲರಿಯದು ಕೋಟೆಯವರಿಗೆ ಕೋಳು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ನಾಲಿಗೆ ನಾಸಿಕವು ನೈನ ಕಪಾಲ ಪದ ಪಾಣಿಗಳು ತನುವಿನ ಮೂಲ ಕರ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಾರಕರುತವಾಗಿ ಲೀಲೆಯಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ತೀರದ ಬಳಿಕಲದರನು ಕೂಲ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹುದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಸತ್ತವರಿಗಳಲೇಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಹೆತ್ತವರುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುವರಲ್ಲುಳಿವರೆ ಮರುಗಲೇಕಿನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಬೆನ್ನಿನೊಳೆಹುದು ತಾವಿನ್ನತ್ತು ಮಾಡುವುದೇನು ಪೂರ್ವದ ತೆತ್ತಿಗನು ನೀನೀಗ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಮಣ್ಣಿನೊಳು ಉದಿಸಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ರಂಜಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವವ ಹೊರೆದುಪಚರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಹ ದೇಹವ ಮಣ್ಣುಗೂಡಿಸಬೇಡ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯನಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ದೀಯವಾಗುವ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಯಕನು ನೀನಿರ್ದು ಅತಿ ಹಿರಿದಾಯ ಸಂಬಡಿಸುವರೆ ನೀನನುಕೂಲವಾಗಿರ್ದು. ತಾಯ ನಗಲಿದ ಶಿಶುವಿನಂದದಿ ಬಾಯ ಬಿಡುವಂತಾಯಿತೆ ಚಿಂತಾಯಕನೆ ಬೀಳಬೇಡ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಮೊದಲು ಜನನವನರಿಯೆ ಮರಣದ ಹದನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೆ ನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ನಾ ನಿಪುಣನೆಂಬುದು ಬಳಿಕ ನಗೆಗೇಡು. ಮೊದಲು ಕಡೆ ಮಧ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲವ ಮೊದಲ ಜನಕನು ನೀನು ನಿನ್ನಯ ಪದಯುಗವ ಬಯಸುವೆನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಸಾರವಿಲ್ಲದ ದೇಹವಿದು ನಿಸ್ಸಾರವಾಗಿ ಹತನುವಿನಲಿ ಸಂಚಾರಿಯ ನೀನಿರ್ದು ಕಡೆಯಲಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲಿ ದೂರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆಯಪ ದೂರ ಹೊರಿಸಿದೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಾರು ಮೆಚ್ಚುವ ರಕಟ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಅಂಡವೆರಡುದ್ಭವಿಸಿದವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವದರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಾಂಡವೆಸೆದುದು ಸ್ಥೂಲ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನಲಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ರೋಮಕೂಪದೊಳ ಅಂಡಲೆದವಳ ಅಖಿಳ ಅಂಡವಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಒಂದು ದಿನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವು ಇಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವರಗಳು21,607 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದುದು ನೋಡು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಧರೆಯ ನೆರೆದ ಮುನಿಕುಲ ವೃಂದ ಹೃದಯನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ತೊಲಗುವರ ಕಡೆಗೆ ತಾ ಹೊಲೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಕಳವಳಿಸಿವೆ ಮೂತ್ರದ ಬಿರದೊಳಗೆ ಬಂದಿಹುದು ಕಾಣದೆ ಬರೆದೆ ಮನನೊಂದು ಜಲದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ತೊಲಗದು ಹೊಲೆಗೆಲಸವೀ ದೇಹದೊಳು ನೀ ನೆಲೆಸಿರಲು ಹೊಲೆಯುಂಟೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಬರೆದ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ತತ್ವದ ಕುರುಹು ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಜರಿದು ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಿ ಫಲವೇನು ನರರು ದುಷ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದುರಿತ ಒಡಗಲು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಎಂಜಲೆಂಜುಲ ಎಂಬರ ನುಡಿ ಎಂಜಲಲ್ಲವೇ ವಾರಿ ಜಡಚರದೆಂಜಲಲ್ಲವೇ ಹಾಲ ಕರುವಿನ ಎಂಜಲೆನ್ನಿಸದೆ ಎಂಜಲೆಲ್ಲಿಯದೆಲ್ಲಿ ಎಂಪರರೆಂಜಲಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭಾವಿಸಲೆಂಜಲುಂಟೆ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ.
ಕೇಳುವುದು ಹರಿಕಥೆ ಕೇಳಲು, ಹೇಳುವುದು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮನದಲ್ಲಿ, ತಾಳುವುದು ಹಿರಿದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಚರಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಊಳಿಗಮ ಮಾಡುವುದು ವಿಷಯ, ಹೂಳುವುದು ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಂತೆ ನಾಳುವುದು. ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಈ ತೆರೆದೊಳಚ್ಚುತನ ನಾಮವನ್ನು ನೂತನದಿ ವಸುಧಾ ತಳದೆ ವಿಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿಯ. ನೀತಿ ಕೋವಿದರ ಆಲಿಸುವುದು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿದರಿಗೆ ಅಸುರಾರಾತಿ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಸುಖಗಳ ನೀವನವರತ. ಬಾದರಾಯಣ ಪೇಳ್ದ ಭಾರತ ಕಾದಿ ಕರ್ತನು ಉದಾರ ಶ್ರೀಪುರದಾದಿ, ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿಗಂಕಿತವಾದ ಚರಿತೆಯೇನು ಮೇದೆಯೊಳೆದು ನಾರು ಹೃದಯದೊಳಾಧರಿಸಿ ಕೇಳ್ದಪರು ಮುದದಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಸುರವರಾಧಿಕ ನೊಲಿವನವರತ. ಕುಲಗಿರಿಗಳನ್ನನ್ವಯವು ಧಾರುಣಿ ಜಲಧಿ ಪಾವಕ ಮರುತ ಜಲನಭ ಜಲಜ ಸಖ ಶೀತಾಂಶು ತಾರೆಗಳುಳ್ಳ ಪರ್ಯಂತ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಚರಿತೆಯ ಬಲಿದು ಧರೆಯೊಳಗಪ್ಪು ಒಂದದಿ ಚೆಲುವ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. 100 ಕನ್ಯಾದಾನವನು ಭಾಗೀರಥಿ ಸ್ನಾನವನು ಮಿಗೆ ಕೈಯಾರೆ ಗೋವುಗಳ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಭೂಸರರಿಗೊಲಿದು, ಊರುಗಳ 100 ಅಗ್ರಹಾರವ ದಾರೇರದಿತ್ತಂತೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದರಿಗೆ. ಮೇರು ಮಂದರ ನಿಭಸುವರ್ಣವ ವಾರಿ ಮಧ್ಯದೊಳಿರುವ ಅವನಿಯ ನಾರಿಯರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಶುಗಳ ನಿತ್ಯ ಫಲಬಹುದು. ಧಾರಣಿಯೊಳೆ ಭಕ್ತಿ ಸಾರವನಾರು ಓದುವರವರಿಗೆ ಅನುದಿನ ಚಾರುವರಗಳ ನಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಪನಾದಿ ಕೇಶವನು. ಲೋಕದೊಳಗತ್ಯಧಿಕ ನೆನೆಸುವ ಕಾಗಿ ನೆಲೆ ಸಿರಿಜಾದಿ ಕೇಶವ, ತಾ ಕೃಪೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಸಿದನು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಾರವನು. ಜೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಓದಿ ಕೇಳ್ದರ ಅನಾಕುಲದಿ ಮಾಧವನು ಕರುಣಿಪ, ಶ್ರೀಕಮಲವಲ್ಲಭನು ಮಿಗೆ ಬಿಡದಾದಿ ಕೇಶವನು. ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವಾದಿಭೂತಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವವನು ಪೊರೆವಗೆ, ಮಂಗಳಂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಲೋಕವಲಯಿಸಿಕೊಂಬವಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಯೊಡೆಯ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಕೇಶವಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಜಗದಾದಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಕರಕಲಿತ ಚಕ್ರ ವಿದಳಿತನ ನಕ್ರನಿಗೆ, ಮಂಗಳಂ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪೊರದಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಧ್ರುವರಾಜ ಒಲಿದಗೆ, ಮಂಗಳಂ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಕೇಶವಗೆ. ಜಯ ಸುರೇಂದ್ರವರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯೇ, ಜಯ ಪರಾಧಿಪ ಸಂಸ್ತುತಾತ್ಮನೆ, ಜಯ ಮಹಾಮುನಿ ಯೋಗ ಗಮ್ಯನೆ ಮೇಘಮೋಚಕನೆ, ಜಯ ಸುನೀರದ ನೀಲದೇಹನೆ, ಜಯ ಜಾನಕಿ ವದನಾಬ್ಜ ಮಿತ್ರನೆ, ಜಯ 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 ಕಲಾಧಿಪ ಸೂರ್ಯನೇತ್ರನೆ, ಜಯ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವನ ಚೆನ್ನಕೇಶವನೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪಾರಾಯಣ. ಧನ್ವಂತರಿ ಸುಳಾಗಿ ಇನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು, ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ, ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ. ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬೋ ಈ 3 ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಪ್ಪವೋ. ಘೋರವೇ ವಿಚಾರ ಪರ ನಿಂದೆ ಪರ ವಿತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದರಿದ್ರರಾಗುವರು 3 ವಿಧದಿಂದಲೇ. ಕಾರಣನೇ ನೀನು ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ. ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದು. ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವೋ. ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೇ ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮನಾನ
ಬಾಧೆಗೌಷಧವು ನೀನೇ. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರಕಲುಷ ಸುಧೆಗರೆದೋ ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವೆ, ಮುದಬಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಇವೆ. ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು, ಸಾಧುಗಳೊಳಗೆಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದಾ. ಅನ್ಯರನ್ನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ, ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾರವನೆನಿಸಿ ನಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಪಜೀವಿಸಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಳಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪರಿಯಬೇಕೇ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪರಿಯಬೇಕೇ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬ ಘನ ಬಿರುದನ್ನೇ ಉಳುಹೋ ಸಲಹೋ. ನಿನ್ನವರಲಿವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪರಿಯೇ. ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ, ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ. ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು. ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ. ಶ್ರೀಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಆಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸುಳಾದಿ. ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯ. ಆಶ್ರಿತ ಜನಪಾಲ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ, ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪುತ ದೇವ. ನ ಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ನಾಭಾ ಪರದೋಷಿ ಇನ್ನು ಆನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ. ನೀ ಪೂರ್ಣ ಗೂಢ ನಿಧಿ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲೇ ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು. ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ. ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜನಕ್ಕೆ. ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪಾಟಿ ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ತಾಪತ್ರಯಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ. ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವೋ. ನಾ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ. ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ನಾ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ. ಹೋಪ ಬಪ್ಪದು ಏನು ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ. ರಾಪು ಮಾಡುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ. ಕೋಪಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣೆ. ಮಾಪು ಪೀಡಿದು ಎನ್ನು ಅಳಿಯ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ ಲೋಕದೊಳು. ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ತಾಪಸರ ಮನದು ಸಿಲ್ಕಿ ಅಗಲದ ದೇವ. ನಿನ್ನದು ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದು ಅನಿತ್ಯ. ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದು ಪರಾಧೀನ. ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಎನಗೆ. ನಿನ್ನವನ ಅಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವ ನೀ ಎನಗೆ. ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ. ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ. ಅನ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವೆಂಬುದೋ ಎನಗೆ ದೋಷ. ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲೇ. ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯುವೆ. ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯುವೆ. ಎನ್ನನ್ನು ನೀ ಮರೆದುದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗ. ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೋಗುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಿರಲು. ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಬನ್ನ ಬಡಿಸ ಆವುದು. ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೇನು ಮನ್ನ ವಚಕಾಯ. ಇನ್ನು ಎನಗೆ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಘನ್ನ ಆಶೆಯು ಬಹಳ.
ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಗೆ ತಾನೀವೇಗ ಸನ್ಮನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತು ಉಣಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ನಿಜವೆಂಬೋದೇ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೋ ದುಃಖಿ ಬೇರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪಿ ನಿರ್ಗುಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಗಳು ಆವ ಪರಿ ಉಂಟು ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಘನ್ನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಡಿಸುವವೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದು ನಿಜವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ಧರಿಸಬಲ್ಲವೇ ದೇವ ಇನ್ನು ಈ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮಾನ್ಯರುಂಟೆಂಬ್ಯ ಎನ್ನಂತ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದು ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ದಂಡಿಸುವರ ಕಾಣೆನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಘನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಂಟಯ್ಯ ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ ಏ ದೇವನೇ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕಣ್ಣ ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾಲೊಳು ಕಾಲು ಇನ್ನು ಇನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಚಿನ್ಮಯಮು ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನವರವನಯ್ಯ ಭಿನ್ನಪ ಚಿತ್ತೈಸೋ ಇದೇ ವೇಳ್ಯ ಇದೇ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಒದಗಿ ದೊರಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು ಗದಗದನೆ ನಡಗಿಸು ಉದರ ಹಸಿವೆ ಕೊಡಿಸು ಒದರಿಸು ಎನಗಿನ್ನಾರನ ಕಾಣೆನೆಂದು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟೆಲ ರೋಗಗಳಚ್ಚು ಒದಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಗುಳ್ಳಿಸೋ ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ ನದಿಗಳ ಮುಳುಗಿಸೋ ಮಧುರ ಅನ್ನವ ಉಣಿಸೋ ಸದಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸೋ ಇದಕ್ಕೊಂದೇ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನಿಂದಯ್ಯ ತುದಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿ ಒದಗುವುದಾನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬದುಕು ಎನ್ನದು ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಪದೋಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿವೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿತ ಸಾಕುವ ಧ್ವರಿ ಮದನ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವ ಹರ್ಷದಿ ಕ್ಲೇಶದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನ ಎಳೆದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಸ್ತುವಿರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತ ಅರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ ಬಯಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕುಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನ ನೂಕಿ ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಂದ್ರಲರಿಯದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯವೆಂದರಿವಿಸಿ ಗಂಧವಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿವಿಸೆ ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವು ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾರಣದಂತೆನ್ನ ಕೊಳ್ಳಿರಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬೋ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪೂಟಿಸಿ ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಿಡದೆ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದಿಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರು ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ
ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ. ಅಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದು ಇಂದನ್ನ ನೋಡೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ. ಸಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಆದರೂ ನಿಂದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಹೇ ಅನಂತನೇ, ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ, ಹೇ ಗೋಚರನೇ, ಹೇ ಅಗಮ್ಯನೇ, ಹೇ ಯಹೋರಾಜ, ಹೇ ಅತಿಸುತ, ಹೇ ಅಕ್ರೂರ ಪಾಲ, ಹೇ ಅಹಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ, ಹೇ ಅಂಬರೀಷ ಪಾಲ, ಹೇ ಜಮಿಳ ವರದ, ಹೇ ಆರನ ಕಾಣನೆಂದ ಗಜರಾಜವರ್ಧನೆ, ಹೇ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧೋ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹೇ ಅಪ್ಪ, ಹೇ ಅಯ್ಯ ಪುತ್ರೇ, ಹೇ ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದಪೂರ್ಣನೇ, ಹೇ ಅಘಟಿತ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಖಂಡಿತ, ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ, ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ, ಹೇ ಅಜಯ ಧೈರ್ಯ ನಾ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಯಿಯ ತ್ರಾಯಿ ತ್ರಾಯಿ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಅಲ್ಪ ನಿಪೂರ್ಣ ಬಳಿರೆ ರಾಯ ನೀ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಭಾಷಿತ ಜನ ಬಂದು ಬಕುತರ ಪಾಲ. ಪರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಲೇ ತೇರಿಸು ಎನ್ನನು ಇತ್ತ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವ ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನವ ಹಿತವೋ. ಶರಣರ ಆಪತ್ತಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಗಿನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟ ತರುಳನ ಭಿನ್ನಪ ಮನೆತೆ ತಾರೈವೇಗ. ಧರೆಯ ಮೇಲಿನಷ್ಟು ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು ನಿರುತ ಅವರೇಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತಲಿ ಮಾಡು ಧರಣಿಯ ರಮಣ ತರುಳ ಸರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ. ಕರುಣಿಸುವುದು ಉಚಿತವೇ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರುಣಿಸು ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟು. ಪರಿಹರಿಸವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರಿದೆ ಎನ್ನನು ನೀನು ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಹುವೋ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ದುರಿತಗಿರಿ ಕುಶ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಮರುದಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡುವ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬು ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬು ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ ದೇವಿಯವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ನಿನ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಕಿತ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಚನೆಗಳು 2 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ, ಇದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ವೈಶಾಖದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇದ್ರ ತನಕ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ತನಕ. 2008ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುದ್ರಣವಾಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಲಿಕ ತಾರತಮ್ಯ ಭಜನೆಗಳು. ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠಿಕೆ. ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿಯವರು ಈ ದೀರ್ಘ ಕೃತಿ ಕಥಾ ಕವನವನ್ನು 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದ್ಯ ಹಾಗೂ ವಚನ ಸಹಿತ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಬರೆದು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೃತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದೆ. ಮಂದಮತಿಗೆ ಈ ಕವನ ರಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣದಿಂದ ನುಡಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಬೇಡುವೆನು ಇಂದಿರಾರಮಣ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನುಡಿಸಿದನು. ತಾನೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದನು ಕವನ ರಚಿಸಲೆಂದು. ಎನ್ನ ದೋಷವು ಕಳೆದು ಸಲಹೆಯ ಶ್ರೀವರ ಹರಿವಿಠಲ ಇನ್ನು ಈ ಜನ್ಮ ಸಫಲ ಮಾಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು.
ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅದರದ್ದು ಫಲಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ದಾಸಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಆರತಕ್ಷತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಂಜನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು TTD ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲಂದರೆ, ಬೀಗರು ಈ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೀಗರು ಆ ಕಡೆ ಗಂಡು ಬೀಗರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಕನ್ಯಾ ಧಾರೆ ಮಾಡೋರು, ಧಾರೆ ಏರಿಕೊಡೋರು, ಒಬ್ಬರು ವರನ ಕಡೆಯವರು, ರೋಪಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ TTDಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವರು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅದು ಅಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಈಗ ವಿಶೇಷ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು. ಏನೋ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 5 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆಗಿ ನೆರವೇರಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದು ಜಾಗೃತವಾದ ವೆಂಕಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಅವನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊದಲು ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ವೈಭವ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಅದೇ ಅದೇ ವಿಶೇಷ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ, ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಸುಖವಯ್ಯ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಣಗಾನ, ದೇವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡದೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅದರಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಅದರಷ್ಟು ಫಲದಾಯಕ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಪಾರ, ಯಾವುದೋ ಇದು, ಅದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಫಲದಾಯಕವಾಗಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಹೋಯಿತು, ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಪಕ್ಷಿಗಮ್ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲಾಖಂಡಮಂಡನಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಇದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಲದಾಯಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕನೇ ದೇವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಸೀದಾ ವಾಯ್ದವರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫಲದಾಯಕ.
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಯನ ವಾಚ ಮನಸ್ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇರುವ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾಮ ಪ್ರಗೃತಿ ಸ್ವಭಾವತ್ ಪರೋಗಂತ ಸಗಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಐತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಅವು ಯಾವ ಒಂದಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದಿದ್ರೆ ಒಂದಿರಲ್ಲ. ಕಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇರೆ 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 ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡೋದು, ಆಗ್ರಹಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ರಮಾದೇವಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾದರೂ ಅದು ಬಾರಕುನಿ ಮಾಫ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುತ್ವೇನ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳು ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಏನದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೊಂದೇನೋ ಕಾಸು, ಎಫೆಕ್ಟು, ರಿಸಲ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ. ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಊರು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಕರಿ ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ. ಅದು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟಿಂದ ಬೆಳಕೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಯಾವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನ ಅದೇನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಕರಿ ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳವಲ್ತು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ, ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಪೇರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದಂತೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ನಾವೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬದಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವು ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯ ನಿರ್ಬೀಜ ಪುಣ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿರ್ಬೀಜ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಏನೋ ಬಂತು, ಅದು ಪುಣ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯನೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಜೀವ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ವೈಭವ, ಏನು ಸಂಭ್ರಮ, ಏನು ನಾಮಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೌಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸುತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನೆನಪುವಾಗ ಏನು ಓದಿ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನತ್ತೆ ನಗೋದು ಗೀಗೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕರ್ಮ, ಅದು ಮುಂದೆ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ದಾನ ಮಾಡೋದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇನೋ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ಮದ ಆಳ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ, ಅದು ನಭದವರೇ ಬಲ್ಲರು ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಹೆಂಗೆ, ಏನು, ಎತ್ತ, ಎಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ
ಇವೆಲ್ಲ ಯಮಲೋಕ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ವಾದಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂಜೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಏನೇ ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರೈಲರ್ ಸಾಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಪ್ಪ ಸಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಬಿಡು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಅವು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಪ್ಷನ್ನು ಬ್ರೈಬ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರೇ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯ ರಾಯರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಗದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಆಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಬಿಡೋಕು. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನೇಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಹಂಚು, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸುಳಾದಿ ನೆನಪಾಯಿತು. ಶೇಷದಾಸರ ಸುಳಾದಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾದಂತೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಉನ್ನತ ಮಹಿಮಾ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛಕ್ಕೆ ಇದಿರಾರೋ. ಇನ್ನಾದರೂ ನೀ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡದಿರೆ ಘನ್ನವಾದ ದುಃಖದಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಐದುವೆನೆಂತು. ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ, ಎನ್ನ ಅಪರಾಧವೋ ನಿನಗರ್ಪಿತವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೀನು ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದಿ, ಎನ್ನ ಅಪರಾಧವೋ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಸುಲಭ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚುಕ್ತ ಆಯ್ತದು. ಅದು ಅವ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಅನುಸಂಧಾನ, ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅನುಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ತಿಳಿತದೆ, ಅದು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದು ಒಂದೇ ದಯೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸಜ್ಜನ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕರ್ಮಠರು, ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕೂತಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮರ್ತೀವಿ, ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವು ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯ ಪುರಿಯು ಅಂತ. ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಳೆದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು? ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪದವು ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯ ಪರಿಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತರಿ ದಯ ಮಾಡು ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದು, ಗುರುಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಏನೋ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಯಿಸೀನಿ. ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅವಂದೇ, ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಅವಂದೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.